मैं थाड़े नाल गल करनी है मसीह विरोधी के दिन में क्या होने वाला है। अभी मैं एक आवाज को महसूस करता हूं जो किसी के पैरों की आवाज लग रही है मुझे। जो चल के कोई आता है ना, अगर आप कमरे में हैं, अगर कोई आता है तो आपको क्या आती, कान में क्या आती है? एक आवाज आती है, कोई आ रहा है। और मैं आपको बताता हूं, मेरे कानों में ऐसी आवाज आती है जैसे मसीह आ रहा है। हालेलुया। मैं ऐसे माहौल में, ऐसी दुनिया में ऐसे देख रहा हूं, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है, मेरे कानों में ऐसी आवाज आ रही है जैसे मसीह विरोधी के दिनों की शुरुआत हो चुकी है और मसीह भी आने वाला है। हालेलुया। और जब गुप्त आगमन के लिए कितने जन तैयार हैं? गुप्त आगमन समझते हैं? रैप्चर, रैप्चर कितने तैयार हैं? हाथ उठा के दिखाइए मुझे, जितने तैयार हैं गुप्त आगमन के लिए। देखो कितने लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि वो तैयार नहीं है गुप्त आगमन के लिए। और मैं तैयार हूं, मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कहता हूं आप सबके सामने, प्रभु मैं तैयार हूं। अगर आप तक गुप्त आगमन आ जाए, हमें और मेरे परिवार को और इस कलीसिया को साथ लेके जाना। हालेलुया। अगर अभी गुप्त आगमन हो जाए, अभी देखो बंदगी चल रही है ना, हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तुरंत आगमन हो जाए तो क्या होगा? तुरंत आगमन हो जाए तो क्या होगा? वहां किस किस की गाड़ी खड़ी है? वहां किस किस की गाड़ी खड़ी है? बाहर में हाथ उठाइए, किस किस की गाड़ी है? वाह, प्रेज द लॉर्ड। किस किस के घर में सोना है? सोना है, हाथ उठाइए, कोई चोर नहीं आएगा, घबराइए मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर अभी गुप्त आगमन हो जाए तो गाड़ी वहीं की वहीं रह जाएगी, सोना वहीं का वहीं रह जाएगा। आपका बंगला, यहां से आप आए हैं, आपका घर, घोंसला, जो भी आपने बनाया वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर गुप्त आगमन हो जाए तो आप तो प्रभु के साथ चले जाएंगे। तो अगर आप प्रभु के साथ चले जाएंगे, गुप्त आगमन हो जाएगा, तो जो आप धरती पर, जो जिसकी वजह से, जिसमें आप लोगों ने ध्यान धरा है, जिसके बीच में आप बिजी हैं, वो तो सब इधर ही रह जाएगा। तो आप यहां आए हैं, ये कितनी सौभाग्य की बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि आप प्रभु के साथ आए हैं। 7 साल इस धरती ते मसीह विरोधी दा समा होवेगा। नोट कर दे जाओ, 7 साल इस धरती ते मसीह दे विरोध करने वाले दा समा होवेगा। और ध्यान दे नाल सुनो, 3.5 साल दुख ते 3.5 साल महादुख होवेगा। प्रकाश दी पोथी ओदा 6 अध्याय ओदी 5 आयत तो आपां पढ़ांगे। जां ओहने तीजी मोहर तोड़ी। हाँ, जदों ओने, ओ कौन है? बोलो, यीशु मसीह। मैं दे पहला रेफरेंस तुहानू दे सकिया, दिते हैं, अज नहीं देवांगा। ओ कौन है? बोलो, ओ कौन है? यीशु मसीह। बाइबल दे विच लिखिया जद, हाँ जी, रिपीट अगेन प्लीज। जहां ओने तीजी मोहर तोड़ी, जद उसने तीजी मोहर खोली, हाँ जी, तां मैं तीजे जंतु नु ए आखदे सुनिया। जद उसने तीजी मोहर खोली, मोहर किने खोली आ? यीशु मसीह ने मोहर खोली आ। ते तीजा जेड़ा जंतु आ, ओने की आखिया? ध्यान दे नाल सुनो, हाँ जी। भाई आजा, आजा भाई, बोलो भाई, भाई आजा। आजा दा मतलब उत्थे यूहन्ना नु कह रहा, आजा भाई आजा। मोहर किने खोली है? बोलो, यीशु मसीह ने। किनवी मोहर खोली है? तीसरी। ध्यान दे नाल, हाँ जी। जां ओहने तीजी मोहर तोड़ी, जदों उसने तीजी मोहर तोड़ी, तां मैं तीजे जंतु नु ए आखदे सुनिया। तीसरे जंतु ने कुछ किया, हाँ जी, भाई आजा। आजा। मैं निगाह कीती, मैं जदों गया, ओके, जदों ने क्या आजा ते ओ गया, ते उन्हें जदों निगाह करके देखिया, हाँ जी, तां की वेखदा हां, तां ओ कहंदा मैं की देखदा सी उत्थे? भाई एक मुश्की घोड़ा है। हाँ, एक मुश्की घोड़ा। जेड़ा मुश्की घोड़ा है ओदा मतलब है काला घोड़ा। ध्यान दे नाल तुसी अपने बाइबल दे विच देख भी सकदे हो। ओ काला घोड़ा जेड़ा सी, हाँ जी, अते ओहदे सवार ने, ओदे उत्ते जेड़ा असवार बैठा सी, एक असवार है, काला घोड़ा कल्ला नहीं है, एक ओदे उत्ते बैठा है, हाँ जी, ने अपने हाथ विच तकड़ी फड़ी हुई है। ओ जेड़ा उत्ते ओदे बैठा सी, ओदे हाथ विच की है? बोलो, तकड़ी किहनूं दिखाउंदी आ?
ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ। ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਮੋਹਰ ਖੋਲੀ, ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ, ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ, ਡਾਰਕਨੈਸ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਡੇ ਕਿ ਦਲੇਰ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਹਨੇਰਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਡਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਰੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ, ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਤੂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਤੂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜੰਤੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਐਨ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਕਣਕ ਅਠੰਨੀ ਦੀ ਸੇਰ, ਕਣਕ ਅਠੰਨੀ ਦੀ ਸੇਰ ਪਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਅਠੰਨੀ ਦੀ 3 ਸੇਰ, ਜੌਂ ਅਠਾਨੀ ਦੇ 3 ਸੇਰ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇਲ ਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈਣਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਅਕਾਲ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਕਲਾਂ, ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਤੇ ਘਨੌਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਗੰਧਕ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਕਲਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਡਰਾਕਲਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗਾ। 2 ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਨਾ, 2 ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਜਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। 2 ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ? 2 ਬ੍ਰੈਡ 10 ਬੰਦੇ, 1 ਰੋਟੀ 5 ਬੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਭੋਜਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ मतलब पेट ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਭੋਜਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। मतलब प्रार्थना ना करो, बाइबल ना पढ़ो, हैकल ਨੂੰ ਨਾ आओ, ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। मतलब ਕੀ ਹੈ? प्रार्थना करना सौखा नहीं है, बंदगी च बहना सौखा नहीं है, मर्यादा च रहना सौखा नहीं है, हुक्मां नूं मनना सौखा नहीं है, विधियां नूं मनना सौखा नहीं है, कानून च रहना बाइबल दे सौखा नहीं है। गुप्त आगमन च जाना सौखा? बोलो हुण नहीं है। गुप्त आगमन दे विच असीं ओहदे नाल जाना है। एक यीशु मसीह दा आगमन उस तो बाद जिहदे असीं नाल भी आउणा है। सो बड़े ध्यान दे नाल ये गल्लां बड़ियां डूंघियां ने, इन्हां नूं सिੱਖਣ ਦੇ ਲਈ साडा मन ते साडा तन इत्थे मौजूद होने चाहिए। मसीह विरोधी के दिन में तीसरी मोहर खोले जाने के बाद धरती पे अनाज की कमी रहेगी। बहुत ही बड़ी क्षमता से अनाज कम रहेगा, खाना मुश्किल से मिलेगा। आपको किधर जाना है? आप किधर सोचते हैं? आप किधर जाना चाहते हैं? आप इधर आए हैं तो 50-50 नहीं चलेगा। आधा दुनिया में आधा चर्च में नहीं चलने वाला। अगर आपको चर्च में आना है तो 100% चर्च में आना है। आमीन। चर्च में आना है तो कैसे आना है? 100% चर्च में आना है। चर्च में आना मतलब प्रभु के सामने आना, प्रभु के साथ जीवन को बांधना, वायदा करना, उसके वचन में रहना। तो आपको 100% प्रभु के साथ, 50 वाला नहीं चलेगा। आधा प्रभु के साथ, आधा दुनिया के साथ। गुप्त आगमन में जाने वाला नहीं है। आगमन में जाने वाला कौन है? 100% जो प्रभु के साथ चलेगा। स्वर्ग में जाना है तो आपको 100% प्रभु के साथ रिश्ता। दुनिया में क्या हो रहा है देखा आपने? दुनिया में क्या होने वाला है बाइबल दिखाता है आपको। क्या हो रहा है दुनिया में? ये परमाणु जंग चल रही है। इतने लोग मर रहे हैं, लाखों की संख्या में पूरी दुनिया में लोग मर रहे हैं ये वायरस की वजह से। ये वायरस क्या है? मौत का फरिश्ता है। जब इस्राएलियों के बीच मौत का फरिश्ता आया था, इस्राएलियों ने क्या किया था? खुदा ने उसके इस्राएलियों के जो मुखी थे, इस्राएलियों का जो परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना करने वाला याजक था, जो नबी था, उसने क्या बोला था? उसका जो पासवान था क्या बोला था? आप अपने दरवाजे के आगे मेमने का लहू लगा दो, मौत का फरिश्ता आपके घर नहीं आएगा। हालेलुया। जब कलीसिया ने जब सुना, मर्यादा में वो आगे समझा हमारा पादरी क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनो, हमारा मोहतबार, हमारा आगे वाला आदमी क्या कह रहा है, ध्यान से सुना, लगा लिया, और कोई भी आदमी की मृत्यु वहां नहीं हुई। और जिन लोगों ने नहीं लगाया वो सारे क्या हो गया? पूरे देश के जो पलोठे थे वो मर गए। मगर जो वाचा को मानते हैं, जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं, उसके सेवक के द्वारा वो कभी मरते नहीं हैं, और जो नहीं सुनते वो मरते हैं।
एक ही मैं अभी आपको एक टेस्टमनी देता हूं। अभी एक लड़का लॉकडाउन से, जब लॉकडाउन हुआ उन दिनों के दौरान वो आया मेरे पास, बोला और मैं इटली जाने वाला हूं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। मैंने बोला आपको इटली जाना नहीं चाहिए, वहां बहुत दिक्कत है। नहीं पास्टर जी मेरा पेपर ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा वीजा है, ये है वो है, बोल के नहीं मुझे जाना पड़ेगा पास्टर जी। मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ, फिर आपकी मर्जी है। चले गया, जहाज से निकलते ही बीमार हो गया, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। कितनी बार फोन करता है, मैंने पहले बोला था आपको भाई उधर जाना मुश्किल है, मत जाओ। कुछ लोग अपनी मनमानी करते हैं, फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं, वहां से बोलते हैं अब हमारे लिए प्रार्थना करो। कितनी दुआ करनी पड़ी उस आदमी के लिए। मुझे उम्मीद है वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। क्या बोले भाई, जब आप मानते नहीं है तो हम करें क्या। मूसा ने भी बोला था लहू लगा लो, जिन्होंने लगा लिया उनका क्या हो गया, बच गए। अभी भी मैं बोलता हूं जो लोग घर में प्रार्थना करेंगे, निरंतर चर्च में आएंगे, उनका बीमारी कोई बिगाड़ नहीं करेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो परमेश्वर के दिए हुए कानून के बीच हैं, वो परमेश्वर की वाचा के बीच हैं। अगर उसकी वाचा से बाहर निकल जाएंगे तो बीमारियां आपका पीछा करेंगी। क्या बोलता है प्रकाश की पोथी 19 उसका 9, देखिए इसमें भी देखते हैं, इसके साथ मिलता वचन है और उसके बाद फिर इधर आएंगे। ये काला घोड़ा क्या है, क्या करने वाला है इस दुनिया में और आपको कैसे रहना है। अगर ये काला घोड़ा आपकी समझ में आ रहा है तो 9, हाँ जी। ਤਾਂ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, स्वर्ग दूत ने यूहन्ना ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲਿਖ ਭਈ ਲਿਖ ਪਈ ਲਿਖ ਪਈ ਲਿਖ ਪਈ, ਹਾਂਜੀ ਧਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ, ਲੇਲੇ मतलब ਯीशु मसीह। रिपीट अगेन, ਤਾਂ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, रिपीट अगेन, हाँ उसने आख्या ਲਿਖ ਭਈ लिख पई ਧਨ ਉਹ धन हो ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 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 ਕੌਣ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡਿਓਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਕੋਈ ਕਪੂਰਥਲਿਓਂ, ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਕਹੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵੈਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਗੈਸਟਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਤ, ਲੇਲੇ मतलब ਯੇਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਦਣਾ, ਸੱਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯੇਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਬੋਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯੇਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਉਦਾਹਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਸੁੱਟਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ, ਬੋਲੋ ਕਾਰਡ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਯੇਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੇਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ,
ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਆ ਦੁਲਹਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਲਹਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸੱਚੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ? ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕਾਕਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਕਾਕਾ ਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਸਟਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਲਾੜਾ ਜੀਸਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੁल्हा ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁल्हा ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਦੁल्हा ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ? ਸੱਚੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਆ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੁਣੇ। ਹਾਂ। ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੱਚੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ
80 ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਗੋ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਬੋਲੋ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖਤ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਤਪਤ 3 ਉਹਦੀ 22। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜੋ ਜੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਆਦਮੀ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ, ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਖਤ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ, ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਰਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਤਿਆਰ ਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਖਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜੰਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਊਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਵਰਗ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਇਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾ ਖੰਡਾ ਉਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦ ਤਾਈਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ ਹੈਲੋ। ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਬਿਲੌਰ ਵਾਂਗੂ ਉਜਲ, ਬਲੌਰ ਵਾਂਗੂ ਉਜਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕੀਲੀ, ਚਮਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਚਮਕਦਾ ਖੰਡਾ ਸੀ, ਉਜਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਲੇਲਾ। ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰੇ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਹੂਨਾ 14, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 018 22 516 777।